Good morning, students. Previous class we discussed 1.7 economics and subdivision of economics. Today we are going to discuss 1.8 economics and types. This economics types no book by question. Sometime last year also the question asked not book back inside the book one question economics and types they asked 5 more questions. Half yearly question I don't know quarterly or half yearly asked the one 5 more question not book back inside the book from inside the book inside the book 1.8 5 more questions economics and types. So we should aware that inside the book also we have to study. We can discuss now economics types. Economics types: microeconomics, another one macroeconomics, then international economics, public economics, development economics, health economics, environment economics. Economics types: micro, macro. Already you know micro and macro. Economics types the 5 more question la microeconomics, macroeconomics and international economics, public finance, development economics, environment economics. These are the economics and types. 5 more question. Microeconomy no need to discuss. Micro means small, macro means large. Already you know you studied. Then now we can go discuss international economics. 1.83 international economics. In the modern world, no country can grow isolation. Every country is having links with other countries through the foreign capital investment, foreign direct investment and international trade. International economics na Tamil பன்னாட்டு பொருளியல் அர்த்தம். International economics. Domestic na within the country. International means country to country. Domestic means within the country. International means country to country. மொத்தத்தில் வேர்ல்டில் 182 கண்ட்ரிஸ் இருக்குது. 182 கண்ட்ரிஸில் நம்ம எங்கே வேணாலும் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டு நோ கண்ட்ரி கேன் க்ரோ ஐசோலேஷன். பாருங்கள், நோ கண்ட்ரி கேன் ஐசோலேஷன் க்ரோ இன் ஐசோலேஷன். ஒரு கண்ட்ரியோட சப்போர்ட் இல்லாமல் இன்னொரு கண்ட்ரியோட வளர முடியாது எந்த கண்ட்ரியுமே. ஸோ நோ கண்ட்ரி கேன் க்ரோ ஐசோலேஷன். தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ஒரு கண்ட்ரியுமே வளர்ச்சி டெவலப்மெண்ட்டு செக்டருக்கு போக முடியாது. டெவலப்மெண்ட் ஆகாது ஒரு கண்ட்ரி. நம்ம இந்தியாவில் எதை நம்ம பெட்ரோல் அண்ட் கோல்டு ஃபாரின் கண்ட்ரி டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கோம். பெட்ரோலும் கோல்டும் நம்ம இந்தியாவில் இருந்ததுன்னா நம்ம ஃபாரின் கண்ட்ரி டிபெண்ட் பண்ண தேவையில்ல. இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரி பெட்ரோல் தரல அப்படின்னா we cannot travel bus, taxi, we can travel train, unable to travel. Without petrol we can unable. So petrol we get depends upon other country. கோல்டு நம்ம நாட்டில் இருக்குமா? கோல்டு இங்கே தங்கம் வந்து நம்ம நாட்டில் கிடையாது, வெளிநாட்டை நம்பி தான் இருக்கிறோம். பெட்ரோல் நம்ம நாட்டில் கிடையாது, வெளிநாட்டை நம்பி தான் இருக்கோம். இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் இந்தியாவில் பெட்ரோலும் கோல்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தர் வீட்லையும் 4 கார் இருக்கும். அது இல்லை. ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் ஒவ்வொரு பொருள் இருக்கும். ஸோ த கண்ட்ரி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அதர்ஸ். ஒருத்தர் நம்பி தான் நம்ம வாங்க முடியும், எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும், இம்போர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறது தான் இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ். எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பற்றி படிக்கிறது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி படிக்கிறதுலாம் இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ். லாஸ்ட் இயர் ஆஃப்டர் +2 நெக்ஸ்ட் இயர் யூ வில் ஸ்டடி இந்த ஹோல் சப்ஜெக்ட் இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ். செப்பரேட் சப்ஜெக்ட் இருக்குது. தென் வி கேன் டிஸ்கஸ் டீட்டெயில்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பப்ளிக் எக்கனாமிக்ஸ். Public economics. The public finance concerned with the income and revenue of rising expenditure incurring the activities of the public authorities with adjustment of the one with the other. The scope of public finance covers public expenditure, public revenue, public debt and finance administrations. Public finance. Public finance ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் ஒவ்வொரு விதமான இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இந்த பப்ளிக் எக்கனாமிக்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் ஜேஎம் கீன்ஸ் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டார். இந்த உலகத்துக்கே ஒரு ஜேஎம் கீன்ஸ் தான் எக்கனாமிக்ஸ்னால்
எப்படி ரெவன்யூ பண்ணணும், எப்படி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணணும், எந்தெந்த மாதிரி டேக்ஸ் பண்ணணும், எந்தெந்த மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் ஒரு இந்த உலகத்துக்கே அறிமுகப்படுத்தினது நம்ம எக்கனாமிஸ்ட் தான். அந்த எக்கனாமிஸ்ட் தேரி தான் எல்லா கண்ட்ரியுமே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அவங்க தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கரிங்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் வித் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் வித் ஒன் அனதர் த ஸ்கோப் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் கவர் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்படி இருக்கணும், பப்ளிக் ரெவன்யூ எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும், பப்ளிக் பொதுக்கடன் எப்படிலாம் எந்தெந்த பப்ளிக் டெப்ட் பொதுக்கடனுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், ஃபைனான்சியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகம் எப்படி பண்ணுறணும், இப்படிலாம் ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் தான் கண்ட்ரிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க தான் தியரி இருக்காங்க. அதை தான் கவர்மெண்ட் எல்லா உலகத்தில் எல்லா கவர்மெண்ட்டும் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை பற்றி படிக்கிறது பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு developmental economies. The countries have classified into developed, developing, underdeveloped. The criteria per capita income, human development index, and happiness index. Development economies deals with the future of developed nation, obstacles of development, economic and non-economic factors influencing development, various growth models and strategies. Development, ஒரு கண்ட்ரி ஒரு ஃபேமிலி வந்து டெவலப்மெண்ட்டு அப்படின்னா நம்ம பேஸ்டாக இன்கத்தை பொறுத்து தான். நம்ம வீட்டில் இன்கம் இஸ் மோர், அவர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்ஸ் ஹை, அவர் இன்கம் இஸ் லெஸ், அவர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆல்சோ, வாழ்க்கை தரம் கம்மியாக தரும். நமக்கு இன்கம் அதிகமாக இருந்தால் வாழ்க்கை தரம் அதிகமாக இருக்கும், இன்கம் கம்மியாக இருந்தால் வாழ்க்கை தரும். அப்போ இது சேம் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு கண்ட்ரி இப்படி தான். கண்ட்ரி 3 கேட்டகரிஸ் சார்: டெவலப்டு கண்ட்ரி, underdeveloped country, developing country. The countries classified into 3: developed, underdeveloped, developing. இது எப்படி டெவலப்டு அண்டர்டெவலப்டு பிரிப்பாங்கன்னா அதுக்கு சம் கிரைட்டீரியா இருக்குது. பெர் கேபிட்டா இன்கம் இருக்கும், ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இருக்குது, ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் இருக்குது. இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு கண்ட்ரி டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கா, ஒவ்வொரு செக்டார்ஸ்லையும் எப்படி இன்கத்தை பொறுத்து அந்த கண்ட்ரியை பிரிப்பாங்க, அப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க. டெவலப்டு கண்ட்ரி அந்த பெர் கேபிட்டா இன்கம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டெவலப்டு கண்ட்ரி, பெர் கேபிட்டா இன்கம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரி. இந்த மாதிரி இந்த ஃபேக்டர் இண்டிகேட்டர்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சு தான் டெவலப்மெண்டல் க்ரோத்து டெவலப்மெண்ட் பிரிப்பாங்க. ஸோ இதை பற்றி படிக்கிறது வந்து டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ். அடுத்து ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ். இது வந்து கொஸ்டினில் புக் பேக் கொஸ்டின் கிடையாது, இன்சைடு சும்மா ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டுங்க, அவ்வளோதான். அதுக்காண்டி தான் லைட்டாக நான் டச் பண்ணிட்டுருக்கேன். Health economics area of the applied in economics. It covers health indicators, preventive and curative measures, medical research and education, rural health mission, drug price control, neutral care, maternity and child health, budgetary allocation of the health, etc. ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸில் ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸ்? ப்ரிவென்ட் அண்ட் க்யூரேட்டிவ் மெஷர்ஸ் அப்படின்னா நோயை தடுக்கிறது, நோயை வந்து நீக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள், அதை பற்றி படிக்கிறது ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ். அடுத்து மெடிக்கல் ரிசர்ச் அண்ட் எஜுகேஷன்ஸ், மெடிக்கல் ரிசர்ச்லேயே எஜுகேஷன் இருக்குது. அப்புறம் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன்ஸ், கிராமப்புற சுகாதார பணி இருக்குது. அப்புறம் ட்ரக் ப்ரைஸ் கண்ட்ரோல், மருந்து கட்டுப்பாடு. அப்புறம் நியோட்டல் கேர், மெட்டர்னிட்டி அண்ட் சைல்டு ஹெல்த்து. அது பிரசவத்துக்கு பிரசவ சம்மந்தப்பட்டமான பாதுகாப்பு, அப்புறம் பிரசவ சம்மந்தப்பட்ட ஹெல்த்து, சைல்டு எஜுகேஷன்ஸ், சைல்டு ஹெல்த்து. இதெல்லாம் என்ன படிக்கிறது? அந்த ஹெல்த்துக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு அலோகேஷன் பண்ணணும், எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறத பற்றி, அந்த எந்த செக்டார்ஸ் வந்து ஹெல்த்தில் எந்த செக்டார்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட், which one give more important, how much we should allot, that comes under all health economics. இதெல்லாம் எது கீழே வரும்? எக்கனாமிக்ஸ் கீழே வரும். இப்போ எந்த செக்டார், இப்போ இந்தியாவிலேயே இந்தியாவில் உள்ள எல்லா ஸ்டேட்லேயும் கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாடு ஹெல்த் செக்டார்ஸ் வந்து மற்ற ஸ்டேட்டை விட நம்ம தமிழ்நாடு ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டு நல்லா இருக்குது, பெட்டராக இருக்குது. வேர்ல்டு லெவலில் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியா வந்து ரொம்ப பேக்வேர்டாக தான் இருக்குது. வேர்ல்டு லெவலில் நம்ம பக்கத்து நாடு ஸ்ரீலங்காவை விட நம்ம ஹெல்த் வைஸில் பேக்வேர்டாக தான் இருக்கும், இன்னும் ஃபார்வேர்டுக்கு இன்னும் வரல. நம்மளோட ஹெல்த்து இந்தியாவில் வேர்ல்டு லெவலில் 182 கண்ட்ரி இருக்குது. 182 கண்ட்ரி கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியா வந்து எவ்வளோ ரேங்க் பின்னாடி தான் இருக்குது. இன்னும் ஹெல்த்தில் இன்னும் நம்ம அந்த
டெக்னாலஜி அச்சீவ்மெண்ட் ஆகலை, நம்ம க்ரோத் ஆகலை. பட் இந்தியாவுக்குள்ளே கம்பேர் பண்ணும்போது எல்லா ஸ்டேட்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாடு கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. மெடிக்கல் ஆஸ்பெக்டில், மெடிக்கல் செக்டாரில் தமிழ்நாடுடைய ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டு நல்லா இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், எவ்வளோ பணம் அலாட்மெண்ட் பண்ணுங்கிறதெல்லாம் கம்ஸ் அண்டர் ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ். என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் the depletion of the natural resource stock and pollution result from rapid economic development. Hence, the need for the study of the environmental economics, which analyze the interrelationship between economy and environment. Environmental economics study the interdisciplinary tools for problem of the ecology, economy and environment. சுற்றுச்சூழல் பொருளாதாரம் இது நாங்கள் காலேஜில் படிக்கும் போதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்குது, என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸுங்கிறது. இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் வந்தோன்னா என்விரான்மெண்ட்ஸ் ஒரு கண்ட்ரி வந்து என்விரான்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு கண்ட்ரிக்கு என்விரான்மெண்ட் இருந்தால் தான் அந்த கண்ட்ரி வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகும். எல்லாத்துக்குமே பணம் இருக்குது, நோயோடு இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்? அப்போ அந்த கண்ட்ரி இருந்ததுன்னு பிரயோஜனம். உங்கள் வீட்டில் எல்லாத்துக்குமே பணம் இருக்குது, நடக்க முடியல, இன்னும் என்விரான்மெண்டல் நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம வாழ்க்கை போச்சு, அப்போ அந்த கண்ட்ரி இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் இப்போ என்விரான்மெண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் என்விரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ். அப்போ ஒரு கண்ட்ரியில் என்விரான்மெண்ட் இருந்தால் தான் கண்ட்ரி எக்கனாமிக் க்ரோத் ஆகும். அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் தான். அப்போ அந்த என்விரான்மெண்ட்டை ஸ்பாயில் பண்ணோம்னா ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளாக இப்போ நம்ம லைஃப் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாகக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை சேவ் பண்ணணும். நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை சேவ் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் கம்மியாகும். ஏன்னா நோய் செலவு மிச்சமாகும் நமக்கு. இப்போ ஸ்பாயில் என்விரான்மெண்டல் நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர், நம்ம லைஃப் ஷார்ட் ஆகும், எக்ஸ்பென்ஸ் கூடும். இதுதான் இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிடுங்க. திஸ் ஒன்லி இன்டர்ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எக்கனாமி அண்ட் என்விரான்மெண்ட். தீஸ் ஆர் இன்டர்ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இன்டர்ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் எக்கானமி அண்ட் என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணோம்னா நமக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் கூடும், நம்ம லைஃப் ஷார்ட் ஆகும். என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம சேவ் பண்ணோம்னா நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்மியாகும், நம்ம லைஃப் கூட இருக்கும், வாழ்க்கை தரம் வந்து நல்லாயிருக்கும். தீஸ் ஆர் கம்ஸ் அண்டர் என்விரான்மெண்ட் எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கிறது நம்ம கடமை. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வீட்டில் 4 கார் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு மரம் வைங்க, 2 பைக் இருந்தால் ஒரு மரம் வைங்க. இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் 12th ஒரு செப்பரேட் சாப்டர் இருக்குது, ஒரு தனியாக ஒரு சாப்டர் என்விரான்மெண்ட் எக்கனாமிக்ஸ்னு ஒரு பாடமே இருக்குது. அதில் வந்து ஏர் பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன்லாம் வரும். அதை நம்ம டீட்டெயில்ஸாக படிக்கலாம். இப்போ ஜஸ்ட்டு எக்கனாமிக்ஸ் என்ன டைப்ஸ்னு கேட்டால் நீங்கள் மைக்ரோ, மேக்ரோ, என்விரான்மெண்ட் எக்கனாமிக்ஸு, பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ், இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக்ஸ் இதை எழுதி ஹெட்டிங் எழுதி 2 லைன் 2 பாயிண்ட் எழுதினா போதும், 5 மார்க் போட்டுருவாங்க. இதை கொஞ்சம் ரீட் பண்ணால் மட்டும் போதும். அதுதான் நான் சும்மா சிம்பிளாக தான் சொல்லியிருக்கேன் நான். ஸோ ரீட் மட்டும் பண்ணி அதை கொஞ்சம் மீனிங் மட்டும் கான்செப்டை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். இது புக் பேக்கில் கொஸ்டின் கிடையாது. ஸோ அதனால் சிம்பிளாக தான் சொல்லியிருக்கேன் நான். தேங்க்யூ.